नमस्कार बंधुगण मु छटराय सोरेन आपण मो चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। आज आम दीक्षा पोर्टाल रे दि जाइथिबा FLN तालीम रो गणित रो प्रथम एककर शिक्षक सहायक पुस्तिका उपरे दृष्टि निक्षेप करवा। बंधुगण देखंतु यह हूँ यही पुस्तिकार प्रथम पृष्ठा। यही पृष्ठारे ओडिशा सरकार लोगो सहित दीक्षा पोर्टाल रो चॉकलेट रो एवं अक्षरा फाउंडेशन रो लोगो रही एवं मझिरे सुंदर सुंदर चित्र सहित यार पंच लाइन लिखा जाइए। यार पंच लाइन टी हूँ खेली खेली शिखिबा काम करी बुझिबा। बंधुगण आसतु जीवा द्वितीय पृष्ठा को। बंधुगण द्वितीय पृष्ठारे गणित कलिका आंदोलनर आधार एवं उपलब्धि विषय रे आलोचना करा जायछि। यार प्रथम बिंदु रे लिखा जायछि जे गणित कलिका आंदोलन एक जातीय पाठ्यक्रम आधार उपरे आधारित शिक्षण शास्त्र। द्वितीय बिंदु रे लिखा जायछि जे गणित कलिका आंदोलन CR उपरे आधारित। CR कौन ना C अर्थ होउछि कंक्रीट, R अर्थ होउछि रिप्रेजेंटेशन, A अर्थ होउछि एब्स्ट्रैक्ट। परिचित गणित धारणा को आधार करी अपरिचित धारणा शिखिबा। धारणार मूर्त सोपान आरंभ करी अमूर्त सोपान को बुझिबा। तृतीय बिंदु रे लिखा जायछि जे गणित कलिका आंदोलन को दलगत शिक्षण एवं शिक्षण कार्य आधारित शिक्षण भाव आम ग्रहण कर। चतुर्थ बिंदु रे लिखा जायछि टैब माध्यम निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन करिबा। पंचम बिंदु रे लिखा जायछि एबे शिक्षक माने पारंपरिक प्रशिक्षण प्रक्रिया को बदलाई निर्देशक भाव कार्य न करी सहायक भाव विकसित हेबे। षष्ठ बिंदु रे लिखा जायछि देशर गणित शिक्षण फलाफलर उन्नति निमंते समस्त भागीदारी एही आंदोलन रे सामूहिक दायित्व ग्रहण करिबे। शेष रे एक वीडियो लिंक दिया जायछि जहाँ मु आपण मानक पई डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। आसंतु बंधुगण परवर्ती पृष्ठा को जीवा। एही पृष्ठारे मध्य दीक्षा चॉकलेट एवं अक्षरा फाउंडेशन रो लोगो सहित ओडिशा सरकार को लोगो मध्य रही एवं एथिरे मध्य तार पंच लाइन लिखा जायछि खेली खेली शिखिबा काम करी बुझिबा। आसंतु बंधुगण परवर्ती पृष्ठा को जीवा। एही पृष्ठारे GKA रो समीक्षा करा जायछि। बंधुगण प्रथमे लिखा जायछि गणित कलिका आंदोलन बा GKA काहींकी आवश्यक। आमे समस्ते जानिछे जे गणित पाठ शिशु मानक मनरे भय सृष्टि करने जोगु शिक्षण रे बाधा सृष्टि करिथाए। समस्त गणित शिक्षक मानक पई यह एक विराट आह्वान। वर्तमान समय आसी जाइछि गणित पाठ को एक आंदोलन माध्यम रे शिशु प्रिय कराइबा। यही गणित कलिका आंदोलन प्राथमिक स्तर शिक्षक मानक पई एक सहयोगी कार्यक्रम जहाँकि सेमानंकु तांको श्रेणी गृह रे गणित धारणा गुड़ी को बुझाइबा एक आनंददायक परिवेश सृष्टि करिबारे सहायक हेबो। एही कार्यक्रमर मुख्य उद्देश्य हेउछि विभिन्न प्रशिक्षण माध्यम रे शिक्षक मानकर दक्षता वृद्धि करिबा। ओडिशा सरकारक द्वारा प्रथम रु पंचम श्रेणी पाठ्यखसड़ारे अनुमोदित होइथिबा समस्त धारणा गुड़ी को यहाँ मध्यरे स्थान पाइछि। गणित शिक्षण पाई जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 रो मूल लक्ष्य तथा ओडिशा राज्य पाठ्यक्रम आधार 2007 पाठ्यखसड़ारे थिबा उद्देश्य को संपर्कित करी प्रस्तुत करा जायछि। एथिरे पिलामानक पई कोन अछि ना गणित शिक्षण प्रति थिबा भय दूर कराइबा, पिलार अनुभूति को आधार करी गणित शिक्षण पाई एक दृढ़ मूलदुआ सृष्टि करवा,
ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବାର କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା, ଗଣିତକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରାଇବା, ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ଶିଖିବା। ଗଣିତ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ପେପର NCF 2005 ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି GKA କିଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଏହି କିଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତ ବାକ୍ସ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ତଥା ସାଇତି ରଖିବା ସହଜ। ଏହି ଗଣିତ କିଟ୍ରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁପ୍ରିୟ, ସ୍ଥାୟୀ ତଥା ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକାଧିକ ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ତଥା କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଣିତିକ ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ କରାଇବାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଧାରଣାକୁ ସନ୍ନିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି କିଟ୍ରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହି କିଟ୍ରେ ଥିବା ଗଣିତ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଗଣିତ ଧାରଣା କାର୍ଡ଼ ବା ମ୍ୟାଥ୍ କନସେପ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁର ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଏ ଏବଂ ଗଣିତକୁ ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇଥାଏ। ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ, ଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇବ। ଏଥିରେ ଶିଶୁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜେ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି କିଟ୍ରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ସହଯୋଗରେ ବା ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ପିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ଆକଳନ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆକଳନ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆକଳନକୁ ନିରନ୍ତର କରି ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ବା ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ପୁନଃ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆକଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। NCF 2005 ଗଣିତ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ପେପର କହେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଗଣିତ ତାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ଗଣିତ କଳିକା ଆନ୍ଦୋଳନର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଖେଳି ଖେଳି ଶିଖିବା, କାମ କରି ବୁଝିବା। ପିଲା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନୁଭୂତିରୁ ବୁଝେ। ଗଣିତ ପାଠରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ GKAରେ ମୂର୍ତ୍ତ ବା କଂକ୍ରିଟ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍, ଅମୂର୍ତ୍ତ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଯାଇଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତ ସୋପାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତ ବା କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋପାନରେ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କିଟ୍ରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବେଦୀ
ପ୍ରକୃତିର ଯାହା ଶିଶୁକୁ ନିଜେ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଧାରଣାର ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ଶିଶୁ ନିକଟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କିଛି ମୌଳିକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ସୋପାନ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏହି ସୋପାନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗାକାର ଚିତ୍ରିତ ଖାତା ବା ସ୍କ୍ୱାର ଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ ଶିଶୁ ଧାରଣାଗତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବା କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଦକ୍ଷତା ବା ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁରାଲ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ହାସଲ କରେ। ଅମୂର୍ତ୍ତ ସୋପାନ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏହି ସୋପାନରେ ଶିଶୁଟି ଅନୁମୋଦିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଠାରେ ଗାଣିତିକ ସଂକେତ ଓ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ସଫଳତାର ସହ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଗାଣିତିକ ଧାରାରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି କିଟ୍ଟି ପୁରୁଣା ପାଠର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବଳନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ 5E ମଡ଼େଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 5E ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 5ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ଏଙ୍ଗେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟୋଜନ, ଅନ୍ୱେଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ବର୍ଣ୍ଣନା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍, ବିସ୍ତୃତୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲାବୋରେଟ୍, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍। ନିୟୋଜନ ବା ଏଙ୍ଗେଜ ଫେଜ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଧାରିତ ଗଳ୍ପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। କିଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଣିତିକ ଧାରଣା କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୱେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଫେଜ୍। ଶିଶୁମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ଓ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଫେଜ୍। ଏହା ଏକ ଦଳଗତ ସୋପାନ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଠୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣିତ ଧାରଣା କାର୍ଡ଼ ପଛପଟେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବିସ୍ତୃତୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଏଲାବୋରେଟ୍ ଫେଜ୍। ଶିଶୁମାନେ ବର୍ଗୀକୃତ ଫର୍ଦ୍ଦ ଖାତା ବା ସ୍କ୍ୱାର ଲାଇନ୍ ବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର କୌଶଳକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା ଗଭୀର ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗଣିତ ଧାରଣା କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବୁଝିବା ଲାଗି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଗଣିତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଫେଜ୍। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ତଥା କୌଶଳକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିରନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ଏହି ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଶେଷରେ କିଛି ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆକଳନ ତାଲିକାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇପାରିବେ। ଗଣିତ ଶିଖାଇବା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନାରେ ବା କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ଦଳ ଗଠନ ଫର୍ମିଂ ଗ୍ରୁପ୍। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏପରି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ
ଯେପରି ପ୍ରତି ଦଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ପିଲା ମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ରହିବେ। ପ୍ରତି ଦଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଗର ପିଲା ସମାନ ଭାବରେ ରହିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଦଳରେ 5ରୁ 6 ପିଲା ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରେଣୀରେ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଦଳ କରନ୍ତୁ। ଦଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ସମାନ ନାମକରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରତି ଦଳରେ କ, ଖ, ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଦଳର କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଖ ନାମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏହିପରି ଥିବେ। ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ସହାୟକ ବା ଫ୍ୟାସିଲେଟର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଦଳରେ କ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟିକୁ କିପରି ସମାଧାନ କଲେ ତାହା ଶ୍ରେଣୀକୁ ବୁଝାଇବେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ନିଜ ଦଳକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେବ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇବେ। ଯେକୌଣସି ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ GKA କିଟ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଅତଏବ ପ୍ରତି ଦଳ ସେହି ଏକା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗଣିତ ଧାରଣା ଥିବା ଗପର ବ୍ୟବହାର। ୟୁଜେଜ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ଥିବା ଗଣିତ ଧାରଣାର ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେପରି ଏହା ପଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନହେଲେ ପିଲାଟିକୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାପନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ପିଲାଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର। ସହାୟକ ବା ଫ୍ୟାସିଲେଟର ଗପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ। ଶିଶୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଗଣିତ ଗପରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ସହାୟକମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ବୁଝିବ, ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମାଧାନର କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ। NCF 2005 ଗଣିତ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ପେପର କହେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାରୁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଫ୍ୟାସିଲେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତି କରେ, ଯଥା CRA। C ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତ ସୋପାନ। R ଅର୍ଥାତ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା। A ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଅମୂର୍ତ୍ତ ସୋପାନ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି 5E ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 5E କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ E ହେଉଛି ଏଙ୍ଗେଜ୍ ବା ନିୟୋଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟ E ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର, ତୃତୀୟ E ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚତୁର୍ଥ E ହେଉଛି ଇଲାବୋରେଟ୍ ବା ବିସ୍ତୃତିକରଣ, ପଞ୍ଚମ E ହେଉଛି ଇଭାଲୁଏଟ୍ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ
ଦଳଗତ ଭାବରେ କରାଇଲେ ଏହା ଅନେକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଲାଣି। ଅକ୍ଷରା ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।